ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ സമയത്ത് ഒരു കിളി ശബ്ദിച്ചു. ആ കിളിയുടെ ശബ്ദം ആ മുഹൂർത്തത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിച്ചു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ദക്ഷിണ നമ്മൾ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ അവർ അത് ദേവേന്ദ്രനെ അറിയിക്കും. ഈ പാപ പരിഹാരം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വട്ടെഴുത്താണോ കോലെഴുത്താണോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് പുരാതന ലിപിയാണ്. ആ ലിപി വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അന്തർജനങ്ങളെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ അകത്ത് കടന്ന് തൊഴുകാറില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ്. അത്രയും പുണ്യഭൂമിയാണത്. മനസ്സിലായോ? ഉച്ചയ്ക്ക് വൈക്കത്തപ്പന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ கிள்ளிக்குறிச்சி ஸ்ரீ மகாதேவ ஆலயம், பாலக்காடு. ஒரு அழகான கிராமத்துல பசுமைக்கு நடுவுல பல பறவைகளோட இசைக்கு மத்தியில அழகோட உச்சத்துல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அதிசய ஆலயம். அம்மாடியோ, என்ன அழகுங்க! அதை எப்படி வர்ணிக்கிறதுன்னு கூட தெரியல. ஏதோ ஒரு இயற்கை காட்சியோட சேர்ந்த கோவிலை நம்ம கற்பனையில வரைஞ்ச ஓவியம் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு அழகான அமைப்பு. இப்படிப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் இன்னும் பாலக்காட்டுல எங்க தான் மறைஞ்சு கிடக்கோ தெரியலங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ரொம்ப பழமை மிக்க இடத்துக்கு தான் இன்னைக்கு நாம கோவில் தரிசன பயணத்துக்கு வந்திருக்கோம். முதல்ல இந்த இடம் பாலக்காட்டுல எங்க இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. சரி, வாங்க பார்ப்போம். பாலக்காட்டுல இருந்து ஒற்றப்பாலம் போகக்கூடிய வழியில லக்கடின்னு சொல்லக்கூடிய ஜங்ஷன்ல இருந்து திருவில்லாமலை போகக்கூடிய சாலையில ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிள்ளிக்குறிச்சி மங்கலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிராமத்துல தான் இந்த இயற்கை ஆலயம் அமைஞ்சிருக்குது. சாதாரணமா சிறியதா இருக்கக்கூடிய சிப்பிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முத்து விலையுயர்ந்து காணப்படுது. அதுபோல இந்த அழகான சின்ன கிராமத்துல மிகவும் பழமை மிக்க விசேஷம் நிறைந்த பெயர் சொல்லும் வகையில அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம்தான் கிள்ளிக்குறிச்சி ஸ்ரீ மகாதேவன் ஆலயம். என்ன, இந்த ஆலயத்தை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறேன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். பொதுவா ஆலயங்கள் எல்லாமே புகழ்ந்து தான் பேசப்படுற ஒரு விஷயங்கள். ஆனா இது ரொம்ப சிறப்புகளும் சரித்திரங்களும் வச்சு இன்னும் தனித்தன்மையா கம்பீரமா நிலைச்சு நிற்கிற ஒரு பொக்கிஷம்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட பொக்கிஷத்தை நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்து இன்னும் நம்ம தலைமுறைகள் பார்வைக்கு கொடுக்கிற வகையில அமைச்சிருக்கிறது நினைச்சு ஒரு வகையில அவங்களுக்கு நாம நன்றி சொல்லணும். அதுல இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி ஆலயம் அமைஞ்சிருப்பதும் ஒண்ணு. அதென்ன கிள்ளிக்குறிச்சி அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதாவது சொல்லணும்னா, இந்த ஆலயத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பெயரு கிளிக்குறிச்சின்னு தான் சொல்லப்பட்டு வந்திருக்குது. அது பிற்காலத்துல மாறி கிள்ளிக்குறிச்சியா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா மொத்தத்துல ஒரே அடைமொழியை வச்சு தான் இந்த ஊர் பெயர் ஆரம்பிக்குது. அதுதான் கிளி. ஆமாங்க, இந்த ஊர் பெயர் காரணமோ ஆலயத்தோட சரித்திர கதைக்கு காரணமோ பச்சை கிளி தான் அமைஞ்சிருக்குது. அதுக்கான சரித்திர கதையை இந்த ஆலயத்தோட பதிவுல தொடர்ந்து நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா இப்போ இந்த ஆலயத்தோட மற்ற சிறப்பு அம்சங்களை நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்றேன். பாலக்காட்டுல அமைஞ்சிருக்கிற இந்த ஆலயம் குறைஞ்சது ஒரு 5000 வருஷம் பழக்கம் இருக்குன்னு இந்த ஆலயத்தோட ஆதாரங்களை வச்சு கணக்கிட்டு சொல்றாங்க. அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஆலயத்தோட கட்டடங்களும் ரொம்ப ரொம்ப பழமைன்னு தாராளமாக சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் சின்ன சின்ன கலை நுணுக்கமும் முதற்கொண்டு மரத்துலையும் சரி கற்கள்லையும் சரி ஆலயத்தை நல்லாவே செதுக்கி வச்சிருக்காங்க முன்னாடி இருந்தவங்க. இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி மகாதேவ ஸ்ரீ ஆலயத்தில் முதல் பிரதான கடவுள் சாட்சாத் அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அமைஞ்சிருக்காரு. சாதாரணமாக நானும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் வரேன்.
கேரளாவில் பகவதி எண்ண ஆலயங்களை விட சிவன் ஆலயங்கள் அதிகமாக கலைநுணுக்கம் கொண்டிருக்கு. அதோட விஷ்ணு ஆலயமும் கலைநுணுக்கம் கொண்டிருக்குது. அந்த வகையில் இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி ஸ்ரீ மகாதேவ ஆலயம் அதிகமான கலைநுணுக்கத்தையும் பல சுவாரஸ்ய சரித்திர கதைகளையும் தக்க வச்சு இருக்குதுங்க. இந்த ஆலயத்துக்கு அதிகப்படியான அழகு கேரளா பாணியில் கட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த அழகான ஓடுகள் தாங்க ஆலயம் முழுவதும் நிறைஞ்சிருக்குது. அதோடு சேர்ந்து கலைநுணுக்கமும் கூட. நார்மலாக சிட்டியில் போயிட்டு கோவில் தரிசனம் செய்கிறதுக்கும் வில்லேஜில் போயிட்டு கோவில் தரிசனம் செய்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அப்படி ஒரு கிராமத்தில் நாம் பண்ணுற கோவில் தரிசனம் நம்ம மனசில் ஒரு இனம் புரியாத மாற்ற சூழலை சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லலாம். காரணம், அந்த அமைதியான சூழல் அமைப்பு, இயற்கையோட ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே முழுமையாக இடம் பிடிக்கும். அதே போல தான் இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி ஆலயமும் ஒன்று. உங்கள் மனசில் இடம் பிடிக்கின்றதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. பரமேஸ்வரனான சிவபெருமானுக்கு சொந்தமான இந்த ஆலயத்தில் சிவபெருமான் அழகோட உச்சத்தில் அமைஞ்சிருக்காருங்க. நிலவான சந்திரனை தன்னோட தலைக்கு மேலே பிறை போல சூடிக்கொண்ட சிவபெருமான் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பார். சாதாரணமாக ஒரே ஒரு பிறையை சூடும்போது மட்டும் அப்படின்னா, இங்கே பல பிறைகளை சூடி பிரம்மாண்டமாக அழகா காட்சி தராரு, அதுவும் தியான கோலத்தில். அது மட்டும் இல்லாமல் சிவபெருமானுக்கு செய்கிற அலங்காரத்தில் ஒவ்வொரு ரூபம் பார்க்கும்போதும் அற்புதமாக இருக்கும். அந்த வகையில் இங்குள்ள கிள்ளிக்குறிச்சி மகாதேவனுக்கு தினமும் 3 ரூபத்தில் 3 பெயரில் 3 அலங்காரம் பண்ணுறாங்க. இது எல்லா நாளும் நடக்கிற ஒரு பிரத்யேக விசேஷமாக தான் இங்கே பார்க்கப்படுது. சாதாரணமாக பழங்காலத்து ஆலயங்களை பார்க்கறதே சிறப்பு. அதோடு அதை ரொம்ப பாதுகாக்கிறது இன்னும் அரிதுன்னு சொல்லலாம். அப்படி அமைஞ்சிருக்கிற இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி மகாதேவன் ஆலயம் கேரளாவில் இருக்கிற 108 சிவன் ஆலயங்களை ஒன்றுன்னு குறிப்பிடுறாங்க. ஆலயத்தில் சிவபெருமான் மேற்கு நோக்கி அமர்ந்தவர் தான் காட்சி தர்றாரு. மேலும் ஆலயத்தோட நுழைவாசலும் மேற்கு நோக்கி தான் அமைஞ்சிருக்குது. இந்த ஆலயத்தில் சிவபெருமானோட சேர்ந்து கணபதி, பார்வதி தேவி, பத்ரகாளி, கிருஷ்ணன், நாகம், நந்தின்னு மற்ற உபமூர்த்திகளும் அமைஞ்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆலயம் பல கலைஞர்களையும் மேதைகளையும் உருவாக்கிய ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக காணப்படுதுன்னு கூட சொல்லலாம். இங்க இருக்கக்கூடிய தேவனோட சக்தியை உணரும் வகையில, அதாவது சிவபெருமான் பல அதிசய விஷயங்களை நடத்தி இருக்காரு இங்க. அதோடு பல சிறப்பு வழிபாடுகளும் இங்க காணப்படுது. ஒரு அழகும் அமைதியும் நிம்மதியும் தேடி அலையிறவங்களுக்கு இந்த கிள்ளிக்குறிச்சி மகாதேவன் ஆலயம் ஒரு நல்ல சூழலை அவங்களுக்குள்ள கண்டிப்பா ஏற்படுத்துன்றதுல எந்தவித மாற்றமும் இல்லைங்க. சொல்லப்போனால் நான் இந்த ஆலயத்துக்கு முதல்ல வீடியோ எடுக்க அனுமதி கேட்க வரும்போது ஆலயத்தோட டைமிங் முடிஞ்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் ஒரு ஓரமாக நின்று இந்த ஆலயத்தோட கருவறையில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை நினச்சி ஆலயத்தோட கருவறை கோபுரத்தை பார்த்து வணங்க ஆரம்பித்தேன். அப்போது ஏதோ ஒரு மனசில் ஒரு இனம் புரியாத அமைதி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கோவில் பர்மிஷன் கிடைச்சி இப்போது இன்னைக்கு உங்களோட சேர்ந்து பார்க்குற வாய்ப்பும் கிடைச்சது. இது மாதிரி பல சுவாரஸ்யங்கள் இந்த புண்ணிய பூமியில் நிகழ்ந்திருக்குது. அதை பற்றி இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம பயணத்தை தொடர்ந்து பயணிப்போம். ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. ஸோ எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாலக்காட்டை ஒரு சிறப்பு பெற்ற ஒரு கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பாலக்காடு அண்ட் மலப்புரம் நிறைய கோவில்கள் இந்த ரெண்டு ஜில்லையில் நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கான கோவில் பயணம் நம்முடைய பாலக்காடு மாவட்டத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கிள்ளிக்குறிச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது கிள்ளிக்குறிச்சி மங்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்தோட பேர். ஸோ இந்த இடத்துல கிள்ளிக்குறிச்சி ஸ்ரீ மகாதேவ கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிவன் ஆலயம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த கோவில் நமக்கு ஷூட் எடுக்க பெர்மிஷன் கொடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரஸ்டீஸ் தான் நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. அண்ட் பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு அண்ட் வீடியோ எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷ சரித்திரங்களை நம்ம கூட ட்ரஸ்டீஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நமஸ்காரம் ஏட்டா. நமஸ்காரம். நீங்களோட பேர் പറഞ്ഞു. விஸ்வநாதன் நாயர். விஸ்வநாதன் நாயர். ஓகே ഓക്കെ. ഏട്ടാ നിങ്ങളെ പേര്? രാജീവ്. ഏട്ടാ നിങ്ങൾ? മുകുന്ദൻ. ഇവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത്? മാനേജർ. നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ്? ഓക്കെ. ഓക്കെ.
ഏട്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ കിളിക്കുറിശി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇത് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കി സംസാരിക്കട്ടെ. കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം. ഓക്കെ. ഇത് പേര് വരാൻ കാരണം, ഈ കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ക്ഷേത്രം ശുഗമഹർഷി സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ശുഗമഹർഷി. ഓക്കെ. വ്യാസമഹർഷിയുടെ മകനാണ് ശുഗമഹർഷി. അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതാണ് ഇവിടെ. ശുഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിളി. കിളി. അപ്പൊ കിളിക്കുറിശി ഉള്ളൂ, കിള്ളിക്കുറിശി ഇല്ല. ഓ ശരി ശരി ശരി. ഇതിന് ശുഗാലയം എന്നും കൂടിയ പേരുണ്ട്. ഓ ശരി. ശുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി. പക്ഷി. ഇത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സമയത്ത്, അതായത് ഈ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ സമയത്ത് ഒരു കിളി ശബ്ദിച്ചു. ആ കിളിയുടെ ശബ്ദം ആ മുഹൂർത്തത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിച്ചു. ആ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. ഇവിടെയും തിരുവില്ലാമലി രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ്. അവിടെ പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, ഇവിടെ ശുഗൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യോഗി വര്യൻ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ പൂജാവിധികളെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. കാലത്ത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ഉച്ചയ്ക്ക് വൈക്കത്തപ്പൻ, 3 സങ്കല്പാണ്. വൈകുന്നേരം ഉമാമഹേശ്വരൻ. അപ്പൊ 3 പൂജ. കാലത്ത് ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്കാണ് പൂജ. വിദ്യാകാരകനാണ്. ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിദ്യാകാരകനാണ്. ഇവിടെ അന്തർജനങ്ങളെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ അകത്ത് കിടന്ന് തൊഴുകാറില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ്, കൗപീന വസ്ത്രധാരിയാണ്. കുണവും മാത്രമേ രാവിലെ ഉടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് കൗപീന വസ്ത്രം. ഇവിടെ അനവധി കലാകാരന്മാരെയും സമ്പന്നരെയും വാർത്തെടുത്ത ഭൂമിയാണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം വളർന്നു, അവരെല്ലാം വളർന്നു, അന്നം കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്തു ഈ ഭൂമി. അത്രയും പുണ്യഭൂമിയാണത്. മനസ്സിലായോ? ഉച്ചയ്ക്ക് വൈക്കത്തപ്പന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വാരം നമസ്കാരം, അതാണ് പ്രധാന വഴിപാട്. നമസ്കാരമെങ്കിൽ സദ്യ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം. സദ്യ അത് സുലഭമായിട്ടുള്ള സദ്യയാണ്. എല്ലാ കറികളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള സദ്യ. ആദ്യം ഒരു ഇല ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളമ്പും, വിളക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിളമ്പും, എന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുള്ളൂ. അത് പ്രധാന വഴിപാടാണ് ഇവിടെ നമസ്കാരം. പിന്നെ നമ്മുടെ വൈക്കിനടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഉമാമഹേശ്വരനാണ്. ആ ഉമാമഹേശ്വരൻ നമ്മൾ അത്താഴ പൂജ നട തുറന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞാൽ, അപേക്ഷിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തരും. അതായത് വിത്ത് പാർവതിയോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനാണ്. പാർവതിന്റെ സ്വരൂപമില്ല, പിൻവിളിക്കുണ്ടോ? ഉണ്ട്, സങ്കല്പാണ്. ഉമാമഹേശ്വരനാണ് പൂജ. ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ദമ്പതികൾക്ക് അത്യുത്തമം, ദീർഘസുമംഗലിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അർത്ഥം. മനസ്സിലായി? ഇനി എന്താ അറിയണ്ട? പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൽ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അമ്പലം എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള അമ്പലം? അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്പലത്തിന് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പേ അടിത്തറ പൊടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ കരിങ്കല്ല് പൊടിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 4000-5000 വർഷം വരണം. അതിന് ഈ ക്ഷേത്രോൽപ്പത്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയില്ല. ഈ കരിങ്കല്ല് പൊടിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരു 5000 വർഷമൊക്കെ പഴക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് അടച്ചിറക്കിയാണ്. കരിങ്കല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോയ അടിത്തറ പൊടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അത് ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപമുണ്ട് അവിടെ. അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരു 4 വരി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ചോട്ടില് ഫ്രണ്ടില്. അത് വട്ടെഴുത്താണോ കോലെഴുത്താണോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് പുരാതന ലിപിയാണ്. ആ ലിപി വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. അത് വായിച്ചെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്ഷേത്രോൽപ്പത്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് വിവരം വ്യക്തമായി കിട്ടും. ആ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ 4 വരിയുണ്ട്. അത് ഏതെന്നറിയില്ല. അത് ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആണോ, വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര്യന്മാര്, അവരുടെ ലിപിയാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വട്ടെഴുത്താണോ കോലെഴുത്താണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇന്ന് പെയിന്റ് ഇട്ട്, അതായത് ഡിസ്റ്റംബർ ഇട്ടിട്ട് മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മായ്ക്കേണ്ട, നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റും, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം അവിടെ പോയിട്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ആയിരുന്നു.
മുന്നത്തെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീർണോദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം. ഓ അത് അവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചുമരിൽ വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വലത് ഭാഗത്ത് ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. കണ്ടില്ലേ അത്? ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് വടക്കു ഭാഗത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ബലി കഴിച്ച ആ ബലിക്കല്ല്, പണി കഴിച്ചിട്ട് ആ ബലിക്കല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ബലിക്കല്ലാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പണം കൊടുത്തു. ഇത് എന്നേക്കും കാണാനുള്ള തരത്തിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ ബലിക്കല്ലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ സ്മാരകമാണ്. കണ്ടില്ലേ? അതെ. ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത്? പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? ഇവിടെ വാരം നമസ്കാരമാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ കുംഭമാസത്തില് ചിത്രം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെ വെച്ച് നമസ്കാരമുണ്ട്. ഓ ശരി. വെച്ച് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നിഹോത്രികളെ യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്നിഹോത്രികളുണ്ടല്ലോ, യാഗം ആ അഗ്നി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവര് അവരിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇഹലോകത്തിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ദക്ഷിണ വെച്ച് നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. അവര് ഈ ദക്ഷിണ നമ്മൾ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ അവര് അത് ദേവേന്ദ്രനെ അറിയിക്കും. ഈ പാപ പരിഹാരം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 5 ദിവസം, മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ 5 ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇഹലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമാണത്. ദക്ഷിണ വെക്കുക. അവർക്ക് ആർക്ക്? അഗ്നിഹോത്രികളുടെ വംശപരമ്പരയാണ് അവര്. യാഗാഗ്നി, അതായത് 99 യാഗമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അഗ്നിഹോത്രികൾ, അവരുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗ്രാമമുണ്ട്, പെരുവനം ഗ്രാമമുണ്ട്, പിന്നെ സുഖപുരം ഗ്രാമമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമക്കാരെ അഴുതിരിമാരോ അഴുതിരിമാരോ യോഗാതിരി അവര് വന്നാൽ അവര് ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കും. അത് കുംഭമാസത്തില് ചിത്രം മുതൽ തൃക്കേട്ട വരെയാണ്. ഓ ശരി. ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് അയാൾ മാത്രമാണോ? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ മാത്രം. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ 5 ദിവസം. മറ്റു ഇടങ്ങളിൽ 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇത് കേരളത്തിലെ 108 ശിവാലയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, 3 സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവിടെ പൂജ. ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ മണിയടിച്ച് പൂജ ഉള്ളൂ, രാത്രി ഇല്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ മണിയടിച്ച് പൂജയുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇല്ല. തുലാമാസത്തില് നിറമാല, അതായത് തുലാം രാശിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് തുലാം രാശി. അത് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറല്ലേ? ഇതന്നെ പടിഞ്ഞാറ്. ആ തുലാമാസത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ 1 മുതൽ 13 വരെ തുലാമാസം, ഏതാണ്ട് ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 29 വരെ വരെ. പിന്നെ സന്താന ലബ്ധിക്ക് മത്തവിലാസം കൂത്താണ്. മത്തവിലാസം കൂത്ത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത കാലമായിട്ട് 2-3 മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പറയാം. ആദ്യം ഈ നന്ദി ഉണ്ടല്ലോ, മുമ്പ് നന്ദി, ആ നന്ദിയെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5-6 ആള് കൂടിയിട്ട് അത് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കിഴക്കുന്നൊരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു, ഒരു വ്യക്തി, മഹാനായ വ്യക്തി. അദ്ദേഹം തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് ആ തറയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇവിടെ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പ് ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് വഴിയില്ലായിരുന്നു. അമ്പലം അടയ്ക്കുന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സമയത്ത് മേശാന്തിയോട് ഒരാളന്മാർ പൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം കാലത്ത് 4 മണിക്ക് കുളിച്ച് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല ദുഃഖം തോന്നി. 4 മണിക്ക് വന്ന് ശ്രീകോവിൽ തുറന്നു. ഒരു തിരി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ കിഴക്കേ നടയെന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു. ആ മേശാന്തിയെ വിളിച്ചു. 3 തവണ വിളിച്ചു. മേശാന്തി ഇല്ല ഇവിടെ, മേശാന്തി ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇടങ്ങഴി നെയ്യ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ആ മേശാന്തി ആ നെയ്യ് എടുത്തു കൊടുന്നിട്ട് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം.
പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് നമസ്കാരത്തിന് ഊണ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ചെയ്ത വഴിപാടാണ് സന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഊണ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എതിർച്ചയാ കയറി വന്നു. ആ കുട്ടി ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടു. ആ കുട്ടി ഉണ്ടു. എവിടുത്തെ എന്താന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. എവിടുത്തെ എന്താന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമായി. 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ല ഒരു സൽസന്തതിയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു 2 വർഷമായുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട്. കാല് കുട്ടികളില്ലായിട്ട് കാല് കഴിച്ച കുട്ടി കഴിച്ചതാ പ്രധാന വഴിപാട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എവിടുത്തെയാണ് എന്താണെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ചാൽ അവനെ കരകയറ്റും. ഒരു സംശയമില്ല. സത്യം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് നട എപ്പോൾ തുറക്കുന്നത്? രാവിലെ 5 മണിക്ക് തുറക്കും. 5 മണിക്ക്. ഓക്കെ. 10 മണിക്ക് നോർമൽ ഡേയ്സിൽ, സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണിക്ക്. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ 10-11 മണിയാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അതേപോലെ 5:30 തുറക്കും, 7:30 അടയ്ക്കും. അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് 7:30 അടയ്ക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വരണവർ, അതായത് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വരണത്? നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ ബസ് റൂട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. പാലക്കാട് നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലം കൊളപ്പള്ളി റോഡിൽ വന്ന് ലക്കിടി കൂട്ടുപാത സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് തിരുവില്ലാമല റോഡിൽ വന്ന വായനശാല പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. വായനശാല സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അമ്പലനടയാണ്. ഈ അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ റൂട്ടിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ? ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ. എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ലക്കിടി കൂട്ടുപാതയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലനടയിൽ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ. ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പേര് വായനശാലയാണോ? വായനശാല സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. ലക്കിടി കൂട്ടുപാതയിൽ നിന്ന് വായനശാല സ്റ്റോപ്പ്. വായനശാല സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് വന്നാൽ അമ്പലനടയിലേക്കാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ട്രെയിൻ വരണമെങ്കിൽ ലക്കിടി സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം. അവിടുന്ന് മറ്റേ ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ഒറ്റപ്പാലം ഉണ്ടിയാണിത്. ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ. ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்களே நம்முடைய அண்ணா, அதாவது ஒரு முத்தரசன் தாத்தா அவர், அப்புறம் அண்ணா நிறைய மேனேஜர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த கோவிலை பற்றி. அண்ட் இந்த கோவில் வந்துட்டு ஒரு பழங்காலத்து வருஷன்றதுக்கு ஒரு நிரூபணமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலுடைய கட்டடம் அமைஞ்சிருக்கு. நான் வந்து போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த கோவிலுடைய கட்டடங்கள்லாம் இன்னும் ரொம்ப பழமையானதுங்க. கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒரு ரொம்ப சேதாரமாக இருக்குது. ஸோ இந்த சேதாரத்தில் கூட அந்த கோவில் இன்னும் நிலச்சி நிற்கிறன்றது ஸோ அவருடைய ஒரு மகிமை தான் சொல்லணும், தேவனுடைய மகிமை தான் சொல்ல முடியும். ஸோ ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோவில் தான் இந்த கிளிக்குறிச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மகாதேவ கஷேத்திரம். ஸோ இந்த கோவில் வந்துட்டு பாலக்காடு மாவட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் சரித்திரத்தில் வந்து நிறைய விசேஷ வழிபாடுகளை நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அட்டா. தேங்க்யூ. நன்றி.